لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب النسيان في الكسب. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، سلم شيخنا وربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف بلال، وشيخنا وربي أرواحنا الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف بلال، وشيخنا وربي أرواحنا إهدي الدين من إهجب الخير وأصولهم وفروعهم، وإدار مؤلف هذا الكتاب الشيخ المبين بن عبد العزيز بن الله الشافعي وأصوله وفروعه، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بذلنا، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم
وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والسيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه وصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه بصيامه. ومسلم عن أبي قتادة سئل رسول الله عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. والبيهقي صوموا 9 و10 ولا تشبهوا باليهود. ورؤيا بعض العلماء المتقدمين في المنام فسئل عن هذه فقال غفرني بصيام يوم عاشوراء ذنوب 60 سنة. وهكى اليافعي والناشري في إيضاحه من أعجب ما ورد في عاشوراء أنه كان يصومه الوحوش والحوام. وحكي عن فتح بن صخرة أنه قال كنت أفط للنمل الخبز كل يوم. فلما كان يوم عاشوراء لم تأكله. وأخرج أبو موسى المديني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من صام عاشوراء فكأنما صام
sanata wa man tasaddaqa fihi kana asadaqatis sanati wa tabarani wal bayhaqi an Abi Sa'id man wassa'a ala iyalihi yawma Ashura وسع الله عليه في سنته كلها. قال سفيان ابن عيينة جربنا العمل بهذا الحديث 50 سنة أو 60 سنة فوجدناه كذلك. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Mari para jemaah sekalian, kita akan bahas pada minggu ini insyaallah tentang Tasu'a dan Ashura. Dikarenakan insyaallah Senin akan datang, besok insyaallah kita sudah masuki tanggal 9 Muharram. Harinya disebut sebagai hari Tasu'a. Kemudian hari Selasanya tanggal 10 Muharram, harinya disebut sebagai hari Ashura. Maka pengarang rahimahullah Al-Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Mulaybari Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan was-saykhani, dan hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari Al-Muslim radhiyallahu taala anhuma dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima al-Madinata, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mendatangi kota Madinah al-Munawwarah. Fawajada al-yahuda siyaman yawma Ashura, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah al-Munawwarah pada hari Ashura mereka berpuasa. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah yang sedang berpuasa pada hari Ashura, ma hadha yaumul ladzi tasumunahu, hari apa ini sampai kalian orang-orang Yahudi berpuasa pada hari ini, yakni pada hari Ashura. Faqalu, maka orang-orang Yahudi mengatakan hadha yaumun azimun anjallahu fihi Musa wa qaumahu, ini hari yang agung, ini hari yang penuh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah selamatkan Nabi Musa beserta umatnya dari kejaran Fir'aun, wa aghraqa Fir'aun wa qaumahu, dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Jadi kata orang-orang Yahudi, kami berpuasa pada hari ini, yakni pada hari Ashura, dikarenakan hari ini adalah hari yang agung, hari yang penuh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, yakni pada hari Ashura, Allah selamatkan Nabi Musa beserta umatnya dan Allah tenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Fasamahu Musa syukran fanahnu nasumuh, maka Nabi Musa alaihissalam berpuasa pada hari Ashura karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata orang-orang Yahudi, dikarenakan Nabi Musa alaihissalam beliau berpuasa pada hari Ashura, fa nahnu nasumuh, kami pun berpuasa pada hari Ashura ini. Jadi orang Yahudi berpuasa pada hari Ashura karena
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihissalatu wassalam telah Allah selamatkan dari kerjaan Firaun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum, kami ini lebih berhak, lebih utama daripada Nabi Musa dan daripada kalian wahai orang-orang Yahudi. Yang pada akhirnya fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara ashabahu bisyamih, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura tersebut dan memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa pada hari Asyura. Inilah dalil yang pertama yang merupakan kesunahan kita berpuasa pada hari Asyura. Yang kedua adalah hadis riwayat Imam Muslim radhiyallahu taala anhu. Ini hadis dari Sayyidina Imam Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumi Asyura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari pernah ditanya oleh sahabatnya tentang berpuasa pada hari Asyura, bagaimana keutamaannya berpuasa pada hari Asyura. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, faqala yukaffirus sanatal madiyata, berpuasa pada hari Asyura dapat menggugurkan dosa-dosa kecil pada tahun yang lalu, menggugurkan dosa-dosa kecil pada tahun yang lalu. Sebab seseorang berpuasa pada hari Asyura, makanya kita dianjurkan besok hari insyaallah hari Selasa berpuasa pada hari Asyura 10 Muharram, Seninnya puasa tanggal 9 Muharram yang disebut sebagai hari Tasu'a. Hadis yang ketiga, wal Baihaqi, hadis riwayat al-Imam al-Baihaqi radhiyallahu taala anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu at-tasi'a wal 'ashira, berpuasalah kalian pada hari 9 Muharram dan hari 10 Muharram. Tanggal 9-nya berpuasa hari Tasu'a, tanggal 10-nya berpuasa hari Asyura. Kenapa demikian? Dianjurkan seperti itu oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tashabbahu bil yahudi, janganlah kalian menirukan kerjaan-kerjaannya orang-orang Yahudi. Kalau orang Yahudi hanya berpuasa pada hari apa tadi? Pada hari Asyura saja. Untuk menyelisih kerjaan daripada orang-orang Yahudi, maka dianjurkan pun kita berpuasa pada hari Tasu'a. Jadi tanggal 9 Muharram besok insyaallah hari Senin kita berpuasa, disebut harinya hari Tasu'a. Hari Selasanya kita berpuasa yang 10 Muharramnya harinya disebut sebagai hari Asyura. Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah dia mengatakan, bila kita mendengar satu keterangan hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerjaan sunnah yang merupakan kerjaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minimal seumur hidup sekali pernah kita kerjakan. Apa tujuannya? Agar kita tergolong menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerjakan besok insyaallah hari Senin, kita yang sehat afiat, yang masih panjang umur Allah berikan hidup di alam dunia ini, besok kerjakan, niatkan di hati kita ingin mengerjakan puasa Tasu'a, dan hari Selasanya ingin mengerjakan hari puasa hari Asyura. Kemudian para jamaah sekalian, pengarang rahimahullah dia mengatakan, wa ru'ya ba'dul ulama'il mutaqaddimin fil manami, ada sebagian ulama-ulama yang saleh yang dimimpikan oleh sebagian murid-muridnya. Fasu'ila an hadihi, kemudian muridnya ini langsung bertanya kepada ulama ini. Faqala, maka ulama ini menjawab tentang hari Asyura pada waktu dia hidup di alam dunia berpuasa pada hari Asyura tersebut. Ulama ini mengatakan,
ghafara li bisiyami yaumi asyura'a dhunuba sittina sanatan. Allah ampuni dosa-dosa aku dengan sebab aku berpuasa pada hari Asyura, dosa yang aku kerjakan selama 60 tahun. Subhanallah. Sebab mengerjakan puasa hari Asyura, ada ulama yang mengatakan bahwasanya Allah ampuni bagi aku dosa-dosa yang aku kerjakan selama 60 tahun. Inilah kesunahan yang pertama yang kita sunnah dianjurkan pada hari Tasu'a besok insyaallah 9 Muharram untuk berpuasa dan 10 Muharram untuk berpuasa yang disebut sebagai hari Asyura. Kemudian qala rahimahullah dia mengatakan wa hakali Yafi'i wa Nashiri fi idaihi min a'jabi ma warada fi Asyura annahu kana yasumuhu al-wuhush wal hawam. Di antara keutamaan yang paling mengagumkan yang terjadi pada hari Asyura adalah bahwasanya sampai binatang-binatang liar dan binatang-binatang buas berpuasa pada hari Asyura. Subhanallah. Sampai binatang-binatang yang liar, sampai binatang-binatang buas, mereka semua berpuasa pada hari Asyura. Ini dituliskan oleh Al-Imam Al-Yafi'i rahimahullah dalam kitab beliau, pun dituliskan oleh Al-Imam An-Nashiri rahimahullah dalam kitab-kitab beliau. Kemudian qala rahimahullah dia mengatakan kesunahan yang kedua apa? Wa Tabarani wal Baihaqi. Hadis riwayat Al-Imam At-Tabarani, Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah an Abi Sa'id dari Sayyidina Imam Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wassa'a ala iyalihi yawm Asyura, orang yang meluaskan nafkah bagi istrinya, uang belanja istrinya, mendobolkan uang belanja istrinya dan mendobolkan uang jajan anak-anaknya pada hari Asyura. Ini disunnahkan kita besok hari Selasa tanggal 10 Muharram hari Asyura disunnahkan mendobolkan uang belanja istri kita, disunnahkan mendobolkan uang jajan anak-anak kita. Kata Rasulullah SAW, orang yang meluaskan uang belanja nafkah untuk istrinya pada hari Asyura dan uang jajan anaknya pada hari Asyura, kata Rasulullah SAW, wassa'allahu alaihi fi sanatihi kulliha, Allah akan meluaskan rezekinya sepanjang tahun itu. Disunnahkan kita di samping berpuasa pada hari Asyura pun disunnahkan untuk meluaskan, mendobolkan nafkah bagi istri kita dan uang jajan anak-anak kita. Yang ketiga, para jemaah sekalian, pengarang rahimahullah dia mengatakan disunnahkan untuk apa? Disunnahkan untuk bersedekah. Sedekah utamanya bagaimana? Utamanya sedekah ditujukan kepada orang-orang yang tidak mampu, terutama anak-anak yatim yang tidak mampu. Siapa anak-anak yatim ini? Anak yatim kata baginda Rasulullah SAW, la yutma ba'dal bulugh. Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya dan dia belum baligh. Jadi yang sudah balik sudah tidak disebut sebagai anak yatim lagi. Hanya anak kecil yang belum balik, yang ditinggal mati oleh ayahnya, yang disebut sebagai anak yatim. Inilah yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk kita sedekahkan, kita santuni pada hari Asyura. Apa yang berikutnya kesunahan pada hari Asyura? Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan bahwasanya anna man qala yawm Asyura hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir 70 marratan.
Orang yang membaca pada hari Asyura tanggal 10 Muharram disunnahkan berpuasa. Kemudian luaskan uang belanja istri-istri kita, mendobalkan uang jajan anak-anak kita. Kemudian disunnahkan tadi santuni anak-anak yatim. Anak yatim perlu diingat tadi adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya dan belum mencapai usia baligh. Jadi kalau yang sudah baligh, yang sudah SMP, yang sudah SMA tidak lagi disebut sebagai anak-anak yatim. Kemudian kesunahan yang terakhir, orang yang membaca pada hari Asyura tanggal 10 Muharram kalimat apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang dibaca itu, yang diperbanyak itu. Berapa kali kalimat tersebut dibacanya? Sab'ina marratan, sebanyak 70 kali. Kita baca pada hari Asyura, Selasa besok 70 kali kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu kalimat yang sunnah dibaca pada hari Asyura, Selasa besok dibaca sebanyak 70 kali. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir dibaca sebanyak 70 kali. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana tarafna والمسلمين أجمع. آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤال. صلى وسلم ربي عليه أدى الحب والآل والأصحاب عداد الصحب. والحمد لله بالبدء والتناهي. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik
والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هدانا الله ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.